जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। हिंदू न्यायपीठ की तरफ से शांति देवी जैन धर्मशाला में संत समाज के सानिध्य में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज से महामंडलेश्वर दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी आध्यात्मानंद पुरी जी महाराज, स्वामी दावेशानंद जी महाराज, स्वामी हरीश पुरी जी महाराज, महंत मीनाक्षी गिरी जी महाराज, पंडित ओम गोस्वामी जी महाराज आदि विशेष रूप से उपस्थित हुए और अलग अलग हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रवक्ता प्रवीण डंग ने कहा कि धर्म संसद का आयोजन अमृतसर में भगवान राम का पुतला जलाए जाने के विरोध में किया गया है। धर्म संसद में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने आगे की रूपरेखा के लिए अपने अपने विचार रखे। प्रवक्ता प्रवीण डंग ने कहा कि अमृतसर में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान का जो अपमान किया गया है वह सीधे रूप में सनातन धर्म पर प्रहार है, जिसको कदापि सहन नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे असुरी तत्व हिंदू धर्म के अपमान की चेष्टा न कर सके। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है सनातनी लोगों के एकजुट होने का, क्योंकि एकजुटता के अभाव में ही असामाजिक तत्व सक्रिय होकर हिंदू धर्म की चारों ओर से हानि पहुंचा रहे हैं, चाहे वह हिंदू नेता पर हमला हो, चाहे धर्म स्थानों का अपमान हो। इस अवसर पर संत समाज ने कहा कि हिंदू कमजोर नहीं बल्कि शांति प्रिय है। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਇਪੀਠ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵੇਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਣਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ऐसी कुचेष्टा करने की किसी की हिम्मत ना होवे। जय श्री राम। जय श्री राम। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी लुधियाना में 269वां मासिक विधवा पेंशन एवं राशन वितरण समारोह 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक किया जाएगा। प्रातः 10 बजे पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा के सानिध्य में एवं श्री रमेश जैन बिट्टा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 500 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया जाएगा। साथ ही नवजन्मी बच्चियों को 1100 रुपए शगुन राशि भेंट की जाएगी। प्रशासनों के नियमों की पालना करते हुए राशन वितरण 6 नवंबर से प्रतिदिन दी जाएगी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। मैं अश्विनी गर्ग आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की ओर से 279वें राशन वितरण समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो कार्यक्रम है पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जिसमें हम लगभग 500 विधवाओं को, उनके परिवारों को हर महीने राशन देने का कार्य करते आ रहे हैं। ये हमें 23 वर्षों से भी लंबा समय हो गया है। ये पद्मश्री विजय चोपड़ा जी और हमारे पूजनीय श्री जगदीश बजाज जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ पर हर महीने चलाया जा रहा है। इस महीने का कार्यक्रम स्वर्गीय जगदीश बजाज जिनकी पुण्यतिथि 2 नवंबर को इस महीने में थी, तो ये आज का प्रोग्राम, इस महीने का प्रोग्राम ये उनको समर्पित है। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन चलेगा, जिसमें हम लगभग 500 परिवारों को राशन देंगे। इसमें ज़रूरत की लगभग 30 से ज़्यादा आइटमें हम देंगे। मैं देख रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक एक परिवार से एक एक लेडी जो आई हुई हैं, जो विधवा माताएं बहनें हमारी आई हुई हैं, वो अपना राशन अपने बैग में डाल रही हैं। तो ये कार्यक्रम इस तरह ही प्रशासन की हिदायतों के अनुसार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और मास्क की उपलब्धता कराते हुए यहाँ पर किया जा रहा है।
इस महीने दिवाली को देखते हुए हम एक एक मिठाई का डिब्बा साथ में दे रहे हैं, साथ में एक एक फ्रूटी दे रहे हैं और मास्क साथ में हम हर महीने इनको देते हैं ताकि ये आगे भी अपना बचाव जो कोरोना की महामारी चल रही है उससे कर सकें। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं सभी लुधियाना वासियों से यही अपील करता हूँ कि ये मंदिर सभा हमारा जो इतने लंबे समय से ये ज़रूरतमंदों के लिए जो कार्य कर रही है, उनके साथ आप मंदिर के साथ ज़रूर जुड़ें और जो भी अपना सहयोग मंदिर के साथ आप कर सकते हैं इसमें आप अपना सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। 279वें राशन वितरण समारोह च जिस की अध्यक्षता रमेश जैन बिट्टा जी और अज विधिवत तौर पर अज पूजा श्री अश्वनी शर्मा जी और उन्होंने परिवार वालों अश्वनी गर्ग और उन्होंने परिवार वालों की गई और लगातार जो राशन वितरण समारोह 279वां और उहदे विच जो गरीब और लोड़वंद है उहदी हमेशा ही ये संस्था वालों लुधियाने दे दानी सज्जना वालों दे सहयोग दे नाल ये लगातार जो ये कुंभ चल रहा ये लगातार चलता रहे, यही कामना करता होया सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सरला चोपड़ा लेडीज विंग की चेयरपर्सन श्री ज्ञानसल मंदिर तो अज 279वें राशन वितरण समारोह का प्रारंभ किया गया है। ये राशन वितरण 24वां साल दे विच पहुँच चुका है। ये पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के सहयोग और पूजनीय श्री जगदीश बजाज जी के शुभ कर कमलों नाल 1997 चालू किया गया सी। अज का राशन वितरण समारोह जिहड़ा है ये श्री बजाज साहब ਨੂੰ समर्पित है और मैं चाहांगी कि जिस तरह यज्ञ चल रहा है ये यज्ञ अगे चलता रहे। सारी जनता जिन्ने भी दानी हैं असी उन्होंने बहुत ऋणी हाँ, वो सारे मंदिर नाल जुड़ो तो अपना सहयोग दे के अपने पुण्य का लाभ कमाओ। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञानसल मंदिर सभा चौंक सभानी बिल्डिंग लुधियाना 279वां राशन वितरण समारोह अज 6 तरीक तो स्टार्ट होया जो कि 8 तरीक तक चलेगा। 8 तरीक ਨੂੰ इसका समापन समारोह होएगा। मैं सारे लुधियाना वासियों ਨੂੰ पंजाब वासियों ਨੂੰ अपील करदा हाँ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संस्था ਨੂੰ सहयोग दिओ। ये सब विजय चोपड़ा जी के प्रेरणा नाल ते श्री स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज के आशीर्वाद नाल चल रहा है। जगदीश बजाज जी की बरसी ते 8 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। मैं एक बार फिर सारे लुधियाना वासियों ਨੂੰ पंजाब वासियों ਨੂੰ अपील करदा हाँ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सहयोग दिओ। मैं लुधियाना वासियों ਨੂੰ पंजाब वासियों ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ दीपावली की गुरुपुरब की ते विश्वकर्मा डे की लख लख बधाई दिंदा हाँ। जय श्री राम। श्री ज्ञानसल मंदिर सभा रजिस्टर ते लाला जगत राय निष्काम सेवा सोसाइटी का 279वां राशन वितरण समारोह पद्म श्री विजय चोपड़ा के आदेश नाल अज शुरू हो रहा है। ये राशन वितरण समारोह साढ़े पूजनीय श्री जगदीश बजाज जी को समर्पण है और उन्होंने 8 तरीक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये राशन वितरण समारोह बहुत ही लुधियाने के पतवंते सज्जन पहुँच रहे हैं जोड़े कि इस राशन वितरण के नाल श्रद्धांजलि सभा भी शामिल होंगे। मैं लुधियाने वासियों को ये अपील करता हाँ साढ़े राशन वितरण समारोह के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सहयोग दो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सहयोग दो। धन्यवाद। जय हिंद। सारे लुधियाना वासियों को दिवाली दी शुभकामनावां। जय हिंद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से पास किए खेती कानूनों को लेकर पंजाब समेत पूरे भारत की किसान जत्थेबंदियां, भातृभाव जत्थेबंदियां, व्यापारी और वकील भाईचारे का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। परंतु अभी तक केंद्र सरकार का रवैया सौतेली मां जैसा ही बना हुआ है। पूरी दुनिया का अन्नदाता किसान बरसाती खेती कानूनों के कारण सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहा है, परंतु सरकार अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते नाभा में भारतीय किसान यूनियन डकौदा और भातृभाव जत्थेबंदियों की तरफ से नाभा पटियाला मुख्य मार्ग का चक्का जाम करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नाभा में खेती कानून खिलाफ चल रहे रेल रोको संघर्ष पीछे 50 दिनों से जारी है और आज पूरे भारत में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चक्का जाम किया गया। नाभा में 2 जगह पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से चक्का जाम किया गया और किसानों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली गई और कहा गया जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा और केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਂਤੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜਿੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ GST ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਘਿਓ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲਏ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ, 5ਵੀਂ ਮਾਂ ਬਾਰੀ, 6ਵਾਂ ਬਾਪ ਵਾਰਿਆ, 7ਵਾਂ ਆਪਦਾਪ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ जैन उपासक लुधियाना में विराजमान गढ़ीवारे डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब ने जनागम श्री सूत्र कृतांग पर व्याख्या करते हुए सुधम स्वामी जी ने परमात्मा का गुणगान करते हुए कहा कि संसार में चंदन की सुगंध सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चंदन की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो अंतिम प्रकृति के रूप में भी जानी जाती है। कवि रहीम की पंक्तियों में कहा गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहित भुजंग। चंदन के भांति भगवान महावीर स्वामी भी उत्तम प्रकृति के महापुरुष थे। चंद्रमा के कारण ये वीरही जन आपस में दोनों कृष काय को प्राप्त हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रमा को तो सब लोग मामा मामा कहते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ एक दो व्यक्तियों के लिए वो शत्रु है। चोरों के लिए चांदनी रात अच्छी नहीं होती है, उसको तो अंधेरी रात चाहिए। क्या चाहिए? अंधेरी रात चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको गलत काम करना है, क्या करना है? जिनको गलत ही काम करना है, ऐसे लोगों के लिए चंद्रमा किसी काम का नहीं है। लेकिन सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के लिए ऐसा नहीं है। यानी भगवान महावीर स्वामी को तो सभी ने चाहा, यानी पुण्यात्माओं ने तो चाहा ही है, लेकिन
अपुण्यात्मा यानी पापात्माओं ने भी परमात्मा को चाहा है, यानी दिल से चाहा है। अगर परमात्मा को पापियों ने नहीं चाहा होता तो रोहिणी चोर क्यों जाता परमात्मा के पास? अर्जुन माली परमात्मा के पास क्यों जाता? तो कहते हैं कि जो स्नेह परमात्मा ने सज्जनों पर बरसाया है, वो ही स्नेह दुर्जनों पर भी बरसाया है। यानी समान रूप से परमात्मा बरसे हैं। एक रूप यानी चंद्रमा तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी एक समान रहे, एक रूप में रहे और समान भाव से, समभाव से, सम दृष्टि से रहे। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जैसे चंद्रमा सितारों में सुशोभित होता है, वैसे ही मुनियों में भगवान महावीर स्वामी सुशोभित थे, सर्वश्रेष्ठ थे। लुधियाना से कैमरामैन जसवंतर के साथ अमन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए काले कानूनों को लेकर पंजाब बंद को लेकर आज श्री मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा रोड पर किसानों की तरफ से चक्का जाम करने के लिए इकट्ठ किया गया और पहले किसानों ने जाम लगाने से पहले परमात्मा के आगे अरदास की। इस जाम में जिला श्री मुक्तसर साहिब की किसान जत्थेबंदियों ने भाग लिया और अलग अलग किसान आगू की तरफ से संबोधन भी किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसमें सिद्धू पर एकता किसान यूनियन के प्रधान सुखदेव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारे ऊपर जो 3 ऑर्डिनेंस थोपे जा चुके हैं और जो धान की पराली जलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की सजा के कानून भी थोपा जा रहा है और केंद्र सरकार किसानों को दबाने के लिए जो जोर लगा रही है, इसके विरोध में आज पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार को पता चल सके कि किसान इन सब से दबने वाले नहीं है। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਵੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ DAP ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ 26-27 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੰਦ करांगे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। किसान द्वारा पठानकोट में पठानकोट अमृतसर हाईवे जाम किया गया। किसान सेंटर गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह तीनों कृषि कानून वापस ले। जब तक यह तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते
तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि यह प्रदर्शन केवल किसानों का प्रदर्शन है और कोई पार्टीबाजी से ऊपर उठकर किसानों का समर्थन करता है तो वह उनका स्वागत करते हैं, परंतु वह किसी भी पार्टी की हिमायती नहीं है और ना ही किसी पार्टी के लोगों को कहते हैं कि वह उनके धरने में शामिल हो। किसानों का कहना है कि उनकी फसल एमएसपी पर ही खरीदी जाए। यदि उनकी फसल एमएसपी से कम रेट में खरीदी जाती है तो यह किसानों का शोषण हो रहा है। जैसे कि मक्की की फसल उसकी एमएसपी से काफी नीचे खरीदी गई है, जैसे ही बाकी फसलों का भी हाल है। किसानों का कहना है कि जब तक यह तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते उनके धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੈਂਕੜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਨਾ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆ, ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ CM ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ CM ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਘਾਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਆਏ ਦੇ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਾਟਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਪਵਾਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੇਡ ਪਵਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ प्राइम मिनिस्टर हो ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ केस पा दे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। अमृतसर रोड स्थित पुल ड्रेन के नजदीक एक अनजान व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। थाना भिकिविंड तैनात एएसआई सुखबीर सिंह ने बताया कि उनको आज सुबह एक व्यक्ति द्वारा फोन पर इस घटना के बारे में जानकारी दी गई कि गंदे नाले के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और 72 घंटों के लिए सरकारी अस्पताल पट्टी में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति का पता चलते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 8 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੱਟੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਵਾ। 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਿੱਤਾ ਰਮਤਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेन्द्र।